स्वागत देश विदेश में बैठे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं उन्होंने अपने प्रोग्राम गल्लां ते गीत दे विच मैं आमीगा। सर्दियों का मौसम है तो जो सर्दियों का मौसम आता है जिथे असी ठंड का आनंद माणते हैं उत्थे ही बहुत सारिया खान पीन दी चीज़ां जिहड़ियां सर्दियों दे विच खास तौर पर सानू मिल जांदियां ने ते कई बार सानू पता हुंदा है कि ये चीज़ साडे लई फायदेमंद है तो कई बार सानू नहीं भी पता हुंदा। कई बार इस चीज़ को बहुत ज़्यादा खा जाने ते जिहदे करके सानू नुकसान भी हुंदा है ते सानू पता ही नहीं हुंदा कि किहड़ी चीज़ साडे लई फायदेमंद है ते किहड़ी चीज़ दा सानू नुकसान हो सकता है। खास तौर पे कुल मिला के गल ये करिए कि सर्दियों दे विच सेहतमंद खान पान कैसा होना चाहिए है, यही गल अज दे गल्लां ते गीत प्रोग्राम दे विच असीं करांगे। ते गलबात करन लई स्टूडियो दे विच खास तौर ते मेरे नाल मौजूद ने डॉक्टर सतीश ठुकराल जी। बहुत बहुत इन्हां दा स्टूडियो दे विच स्वागत करते हैं। थैंक यू जी, धन्यवाद जी बहुत बहुत। तो डॉक्टर साहब जिस तरह मैं गल कर रही सी कि हुण सर्दियों का मौसम है ना, सर्दियों के मौसम दे विच बहुत कुछ है साडे कोल खान पीन लई ना, बड़ी वैरायटी है इस टाइम। तो पहले यही गल करते हैं तुहाडे नाल कि सर्दियों दे विच साडा जिहड़ा खान पान है सेहतमंद खान पान वो कैसा होना चाहिए? सर्दियों का खान पान बेसिकली वो भोजन वो तरल वो लिक्विड या सैमी लिक्विड या सॉलिड सैमी सॉलिड जिहड़ा साडी बॉडी नूं अंदरों हीट प्रोड्यूस करे, एनर्जी प्रोड्यूसिंग होवे, उन्नू फोकस करके खाना पीना चाहिए जी। तो बेसिक कंसैप्ट भी यही है कि जिहड़े कफ वात शामक होण, ड्रग्स दवाइयां या भोजन पदार्थ जिन्हें कफ ना वधाउंदे होण, पित्त वधाउंदे होण, वो लैणे चाहिए सानूं। उस जन सर्दियों दे विच लैणे चाहिए। तो आहार की जो असीं गल करते हैं तो की आहार जिहड़ा है वो सर्दियों दे विच सानूं लैना चाहिए है ताकि साडी सेहत नूं उसदा फायदा होवे? हुण आहार विच आपां तरल भी गिन सकते हैं जी, सॉलिड भी सैमी सॉलिड भी। जिवें आपां सब्जियां की गल कर लीए जी जी तां मेथी, गोभी, मटर जी, सरों का साग, पालक, ये चीज़ां जिहड़ियां रूट वैजीटेबल्स है, गाजर कह लो, शलगम कह लो, मूली कह लो, ये ज़्यादा खानियां चाहिए क्योंकि इन्हां विच ज़्यादा न्यूट्रीशन वैल्यू हुंदी है। तो जे आपां मसालियां की गल करिए, अदरक है साडे कोल होर जिवें हल्दी है, लौंग है, तिल है, इस तरह की चीज़ां खानियां चाहिए। तल पदार्थां साडे कोल चाह है, कॉफ़ी है, गर्म पानी है, सो वैरायटी है। सर्दियों च परमात्मा ने बहुत कुछ दिता खाण नूं आपां नूं जी। जी बिल्कुल। तो गल जिस तरह उसे सब्जियां की कीती ते सब तो पहला मैनू लगता है कि सर्दियों के मौसम दे विच जे साग की गल असीं करिए है ना तो ज़्यादा वधिया रहेगा कि साग जिहड़ा है वो सर्दियों दे विच काफ़ी मात्रा दे विच आंदा है, सानू खाना भी चाहिए। पर असीं खाने आ क्योंकि सानू स्वाद लगता है, पर ये सानू क्यों खाना चाहिए है, सानू की इहदे फायदे हो सकते हैं, ये तुहाडे तो जानांगे। देखो साग कई चीज़ों तो मिल के बने। साग च निरा साग ही नहीं हुंदा, साग च पालक, बाथू, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ अदरक लसन का तड़का लाया ਹੁੰਦਾ, हरियां मिर्चां पाईयां ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਾਗ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਫੂਡ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਗ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੱਖਣ ਦਾ ਪੇੜਾ ਉੱਪਰ ਪਾ ਲਓ, ਉਹ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਗ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਇਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਸੋਰਸ ਹੈ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੋਰਸ ਹੈ, कैल्शियम का सोर्स है बहुत वड्डा, फास्फोरस का, मैगनीशियम का, और ये सारे ही तत्त साडे भोजन नूं, साडी बॉडी नूं बहुत ज़्यादा बेनीफिट दिंदे आ। आयरन तो पता ही फिर खून वधाएगा जी। उस तो इलावा जिहड़ा साग च फाइबर कंटेंट ज़्यादा है, जिन्हां लोकां नूं कब्ज की प्रॉब्लम रहिंदी है, ये डाइजैसट जो हुंदा है तो उन्होंने पखाना आउण च बड़ी सहूलत हो जाती है। उस तो इलावा जिहड़ी स्किन की प्रॉब्लम है, ग्लो होंदा स्किन ते इनू ज़्यादा इस्तेमाल करन नाल। सो साग का इस्तेमाल जे मक्की रोटी नाल कीता जाए, मक्की च क्योंकि मैं नाल ही जी गल कर लवां तां तुहाडी आग्या होवे तां वाइटामिन ए बी का बहुत वड्डा सोर्स है, आयरन का सोर्स है। सो ये चीज़ां शरीर च गर्मी तां लिआउंदियां ही आ, निग तां दिंदियां ही आ, नाल नाल ये जिहड़े साडे बॉडी लई जरूरी तत्त है उन्हां दा वाधा करके साडी बॉडी नूं फायदा भी बहुत करदियां जी। ते जिस तरह उसे साग दे नाल नाम लेते पालक ते बाथू है ना, ये साग दे विच भी पालक ते बाथू जिहड़े पाए जांदे ने, उदा भी असी पालक दी जिहड़ी सब्जी है वो सर्दियों दे विच काफ़ी ज़्यादा बनाने आ। ते पालक जदों असी खाने आ तां सानू की सेहत पक्खों इहदे फायदे हुंदे ने?
ਪਾਲਕ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ। ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਵਧਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਹਾਰਟ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿਡਨੀ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੀਪੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਇਰਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਆਇਰਨ ਔਰ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਮੇਨ ਸੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲ ਆਰਗਨਸ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚਰਬੀ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ, ਬੀਪੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਥੂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਥੂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਮਟਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰੇ ਮਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੂਲੀਆਂ ਕਾਫੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਲੀਆਂ ਜਾਂ ਗਾਜਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਸ਼ਲਗਮ ਦੀ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ, ਸਿੰਗਾੜੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੈਚੁਰਲ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਫ ਸ਼ਾਮਕ ਹੈ। ਕਫ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 3 ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਵਾਤ ਪਿੱਤ ਕਫ। ਤਾਂ ਕਫ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਫ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਈਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਬਲੋਕੇਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਜਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਲਗਮ ਹੈ ਇਹ ਪੇਟ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪਚਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਲ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੈਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਵਧੀ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪੇਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਚੀਜ਼। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਹੋਊਗਾ ਗਾਜਰ ਜਾਂ ਸ਼ਲਗਮ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਜ਼ਮਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰੂਗਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਨਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਜਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਜਰੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਗਜਰੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗਾਜਰਾਂ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖੋਇਆ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਾਜਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਖੋਏ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਹਲਵੇ 'ਚ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਾਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਪਾਓ ਤਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਾਜਰ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਣੇ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੁੱਧ ਵੀ ਆਇਰਨ ਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਨਲ ਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਹੱਥ ਠੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਰੱਖਣ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਹੈ, ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ, ਸਿੰਗਾੜਾ, ਮਿੱਠੇ ਆਲੂ, ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਠੇ ਆਲੂ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਗਾਜਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗਾਜਰਾਂ ਪਚਣਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੰਬਣੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੰਬਣੀ ਲੱਗ ਕੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਾਰਮਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਾਜਰ ਜਾਂ ਮੂਲੀ ਜਦੋਂ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਲੈਣ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੈ, ਉਹ ਓਨੀ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨੈਚੁਰਲ ਹੀਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਆਰਗਨਸ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਟਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਮਿਲਟਸ ਦੇਖੋ, ਮਿਲਟਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬੀਜਾਂ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਬੀਜਾਂ ਵਾਲਾ ਅਨਾਜ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਜਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਵਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਗੀ ਆ ਗਈ, ਕੋਦਰਾ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਫਲਸਫਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਰੋਟੀ ਕੋਦਰੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਿਚੋੜੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਦੁੱਧ ਨਿਕਲਿਆ ਆਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਦਰਾ, ਰਾਗੀ, ਬਾਜਰਾ, ਜਵਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲੋ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਟ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਲਈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਜਰੇ ਤੇ ਜਵਾਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਿਣ ਲਵਾਂ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਦੀਆਂ ਲਈ ਬਾਜਰਾ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਜੌਂ ਤੇ ਜਵਾਰ ਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਬੈਸਟ ਹੈ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਦਰਸ਼ਕ ਕਰ ਲੈਣ, ਜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੀਜ਼ਨਲ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਬਾਜਰਾ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੋਰਸ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਗੀ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਈ ਮਲਟੀਗ੍ਰੇਨਸ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੋਰਸ ਹੈ। ਰਾਗੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਨੋਪਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੁਖਣੀਆਂ, ਚੁੰਝਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਾਗੀ ਇੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੋਰਸ ਹੈ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਟੇ 'ਚ ਮਲਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹੀਲਰ ਹੈ। ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਵਧਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਲੇਸਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇਊਗਾ। ਚਰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਸਾਡੀ ਚਰਬੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਚਰਬੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਲਾਈਪੋਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਨਾਰਮਲ ਲੈਵਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਰਟ ਲਈ ਬੜੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਰਬੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਚਰਬੀ ਵਧੂਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਲੇਸਟਰੋਲ ਘਟੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਚਰਬੀ ਘਟੂਗੀ, ਸਾਡਾ ਹਾਰਟ ਠੀਕ ਰਹੂਗਾ, ਸਾਡਾ BP ਠੀਕ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅੰਗ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਮਿਲਟਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾਪਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਸਰਦੀਆਂ ਮਿਲਟਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਣਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘਟਾ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤਿਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਚਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਲ ਦਾ ਭੁੱਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜੋੜ, ਬੇਸਨ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤਿਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤਿਲ ਖਾਣਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਤਿਲ ਦੋਨਾਂ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਲ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ, ਤਿਲ ਦੇ ਬੀਜ ਵੀ। ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਿਲ ਨੂੰ ਗੁੜ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਗੁੜ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਨੂੰ ਡਾਇਲੇਟ ਕਰਦਾ। ਆਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਵੀ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੜ ਖਾ ਲਓ, ਗੁੜ ਖਾ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਦੇਊਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ HP ਵਧਾਊਗਾ, ਆਇਰਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਖੂਨ ਵਧਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਗਰਮੈਸ਼ ਆਊਗੀ। ਤਿਲ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਔਰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੋਰਸ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੈ ਇਹ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਚਰਬੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਵੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਜੋੜਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਮਾਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਤਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਬੇਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਸਨ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੜੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੜੀ ਜਿ ਵਿੱਚ ਬੇਸਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਸਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਸਨ ਦੇ ਲੱਡੂ ਵੀ ਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੇਸਨ ਖਾਣਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬੇਸਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਹੋਸਟਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਸਣ ਦੇ ਲੱਡੂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਵੇਸਣ ਦੀਆਂ ਉਹ ਟੁਕੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਕਾਜੂ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਦਾਮ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਪੀਸ ਕੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਘਿਓ 'ਚ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਹੀਲਰ ਆ ਉਹ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਡਾਈਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਵੇਸਣ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਡਾਈਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਾਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਲੋਕ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਲਾਈਪੋਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਚਰਬੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਾਰਟ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਣ ਦਾ ਵੀ ਸੇਮ ਕੰਮ ਹੈ, ਵੇਸਣ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰੂਗਾ। ਵੇਸਣ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਵੇਸਣ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਇਰਨ ਦਾ, ਵਾਈਟਾਮਿਨਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਮਿਨਰਲਸ ਦਾ। ਵੇਸਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ, ਵਿਦ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਪਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨੇ ਬਾਡੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ એનર્ਜੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਵੱਧ ਹੋਣਾ, ਚਾਹੇ ਚਰਬੀ ਦਾ ਘਟਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਨਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਵੇਸਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਓ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਘਿਓ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਿਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਿਓ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਓ ਖਾਣਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੌਲਾ ਭਰ ਸਾਗ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ ਨਾ। ਮਾਤਰਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।
ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਵੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਉੱਪਰ 2 ਚਮਚੇ ਪਾ ਲੈਣੇ, ਕਿਸੇ ਮੰਨ ਲਓ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਤਾਂ 2 ਚਮਚੇ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲਚਕੀਲਾਪਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਤਰਲਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਉਹਦੀ ਕਬਜ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਲੂਇਡ ਚਿਕਨਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਰਡ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਮੈਂ, ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਲਾਈਪੋਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡਸ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ, ਲੋ ਡੈਂਸਿਟੀ ਲਾਈਪੋਪ੍ਰੋਟੀਨਸ, ਵੈਰੀ ਲੋ ਡੈਂਸਿਟੀ ਲਾਈਪੋਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਐਂਡ ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਲਾਈਪੋ, ਇਹ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਇਸ HDL ਨੂੰ, ਇਸ ਚੰਗੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ। ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਰੱਖਦੀ ਓਏ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਟੇ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਸਫਾਈ ਰੱਖਦੀ। ਉਹ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭ ਲੇਂਗੀ ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਂਕੇ ਨੀ। ਬਿੱਲੋ ਜੱਟ ਹੀ ਉਗਾਉਂਦੇ ਉਹ, ਬਿੱਲੋ ਜੱਟ ਹੀ ਉਗਾਉਂਦੇ ਉਹ ਕਣਕਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਖਾਨੀਏ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਪਰੌਂਠੇ ਨੀ। ਬਿੱਲੋ ਜੱਟ ਹੀ ਉਗਾਉਂਦੇ ਉਹ ਕਣਕਾਂ, ਤੂੰ ਜਿਹਦੇ ਖਾਨੀਏ ਹਾਂ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਪਰੌਂਠੇ ਨੀ। ਉਹ ਪਰੌਂਠੇ ਨੀ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਟਿਪ ਟੌਪ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਪੱਬ ਨੂੰ, ਨੀ ਮੈਂ ਮੋਢੇ ਰੱਖ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ। ਪੁੰਜਾਂ ਕੁੜਤੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਸੀਨਾ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਡਰਾਏ ਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਫਿਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਟਿਪ ਟੌਪ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਪੱਬ ਨੂੰ, ਨੀ ਮੈਂ ਮੋਢੇ ਰੱਖ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ। ਪੁੰਜਾਂ ਕੁੜਤੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਸੀਨਾ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਡਰਾਏ ਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਫਿਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ। ਮੁੰਡਾ 15 ਕਿੱਲੇ ਵਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ 15 ਕਿੱਲੇ ਵਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਨੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੀ ਏ ਸੌਂ ਕੇ ਨੀ। ਬਿੱਲੋ ਜੱਟ ਹੀ ਉਗਾਉਂਦੇ ਉਹ, ਬਿੱਲੋ ਜੱਟ ਹੀ ਉਗਾਉਂਦੇ ਉਹ ਕਣਕਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਖਾਨੀਏ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਪਰੌਂਠੇ ਨੀ। ਬਿੱਲੋ ਜੱਟ ਹੀ ਉਗਾਉਂਦੇ ਉਹ ਕਣਕਾਂ, ਤੂੰ ਜਿਹਦੇ ਖਾਨੀਏ ਹਾਂ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਪਰੌਂਠੇ ਨੀ। ਉਹ ਪਰੌਂਠੇ ਨੀ। ਨੀ ਤੇਰੇ ਬੰਗਲੇ 'ਚ ਲਿਫਟਾਂ ਨੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੜੇਂਗੀ ਪਧਾਣੇ ਪਿੰਡ ਘਾਟੀਆਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀਏ ਨੀ ਤੇਰਾ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਕੀ, ਤਾਰਾਂ ਚੋਣੀਆਂ ਨਾ ਪੱਥਣੀਆਂ ਪਾਥੀਆਂ। ਤੇਰੇ ਬੰਗਲੇ 'ਚ ਲਿਫਟਾਂ ਨੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਚੜੇਂਗੀ ਪਧਾਣੇ ਪਿੰਡ ਘਾਟੀਆਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀਏ ਨੀ ਤੇਰਾ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਕੀ, ਤਾਰਾਂ ਚੋਣੀਆਂ ਨਾ ਪੱਥਣੀਆਂ ਪਾਥੀਆਂ। ਖਾਵੇਂ ਫੋਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮਲੇਟ ਨੀ। ਤੂੰ ਖਾਵੇਂ ਫੋਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮਲੇਟ ਨੀ, ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਬਿਸਕੁਟ ਚਾਹ 'ਚ ਪਿਓ ਕੇ ਨੀ। ਬਿੱਲੋ ਜੱਟ ਹੀ ਉਗਾਉਂਦੇ ਉਹ, ਬਿੱਲੋ ਜੱਟ ਹੀ ਉਗਾਉਂਦੇ ਉਹ ਕਣਕਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਖਾਨੀਏ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਪਰੌਂਠੇ ਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ। ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਠੁਕਰਾਲ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪਾਨ ਕੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੋਰ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਦ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ, है ना। ड्राई फ्रूट असी कई तरह के बाजार ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕਾਜੂ ਹੈ, ਬਦਾਮ ਹੈ, ਸੌਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਜੀਰ ਵੀ ਹੈ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੇ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇ, ਆਇਰਨ ਦੇ, ਮਿਨਰਲਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੋਰਸ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ ਬਦਾਮ ਤੋਂ। ਜੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹ
ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਲਾਸ ਕੱਚ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੌਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਛਿਲਕਾ ਲਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਫਿੱਟ ਆ, ਅਖਰੋਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਓ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਿਓਵੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਓ ਅਖਰੋਟਾਂ ਨੂੰ। ਐਂ ਹੀ ਕਾਜੂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਜੂ ਹੈ ਉਹ ਰਿਚ ਸੋਰਸ ਹੈ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਡੀ 'ਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਜੂ ਤੇ ਇਹ ਬਦਾਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਪਏ ਨੇ ਲੰਘਦੇ ਵੜਦੇ ਮੁੱਠੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ। ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਦੇ ਖੜਦੇ ਆ ਮੁੱਠੀ ਭਰਨੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਬਦਾਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਛਿੱਲੜ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਭਰ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਗਰਮ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਿੱਤ ਵਰਧਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ 'ਚ ਜਲਣ, ਸਾੜ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਾਜੂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ UTI ਦੀ, ਯੂਰੀਨਰੀ ਟਰੈਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਅਕਸਰ ਆਪਦੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਆਪਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ 7, 8 ਜਾਂ 10 ਬਦਾਮ ਖਾ ਲਓ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 15 ਤੋਂ 20 ਜਾਂ 25 ਤੱਕ ਬਦਾਮ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨ ਅ ਡੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਕਾਜੂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਅਖਰੋਟ ਦੀ 1 ਦੀ 2 ਫਾੜੀਆਂ ਜਾਂ 4 ਫਾੜੀਆਂ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਰਸੋਈ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਲਾਇਚੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਮੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਵਾਦ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੁਗੰਧ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਇਸ ਦੇ ਹੈ? ਇਲਾਇਚੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਇਲਾਇਚੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਲੀ ਇਲਾਇਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਦਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਾਹ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ ਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਗਲਾ ਅਕਸਰ ਆਪਣਾ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਠੰਡ ਕਰਕੇ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਲਾਇਚੀ ਚਾਹ 'ਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਾਲ ਅਦਰਕ ਪਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਗਲੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਫੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ੁਕਾਮ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜਾਂ ਗਲੇ ਖਰਾਬ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਇਚੀ ਅਦਰਕ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਚਾਹ 'ਚ ਅਦਰਕ ਤੇ ਇਲਾਇਚੀ ਪਾ ਲਓ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਲਾਇਚੀ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਮਾਏ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਲਾਇਚੀ ਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿਚਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗ੍ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮਸਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਇਲਾਇਚੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਲਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਲਚੀਨੀ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਨਾ। ਇਲਾਇਚੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ 4 ਇਲਾਇਚੀਆਂ ਸੁੱਟ ਲਓ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਾਲਚੀਨੀ ਪਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਬਾਲ ਲਓ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਗਰਾਰੇ ਕਰੋ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁਣ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 2-4 ਵਾਰ ਗਰਾਰੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੈਕਸਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਹਿਚਕੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਇਲਾਇਚੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਇਲਾਇਚੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਬਾਲ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੇ 2-4 ਚਮਚੇ ਘੁੱਟ ਕਰਕੇ ਪੀਓ, ਹਿਚਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਦੰਦ ਦੁਖਦੇ ਹੀ ਪਏ ਆ, ਇਹੀ ਇਲਾਇਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਰਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਬੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੀ ਸਵਾਦ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਦੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਹਲਦੀ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਲਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਤਾਂ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਔਰ ਬੜਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੋਲ ਵੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਲਦੀ ਦਾ ਕਾੜਾ ਇੱਕ ਆਮ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪੀਆ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਹ ਦਾਲਚੀਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਹਲਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਫ ਤੇ ਵਾਤ ਸ਼ਾਮਕ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਤ ਵਰਧਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਸੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 3 ਗੁਣ ਤੇ 3 ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸਤਵ ਰਜਤਮ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਾਤ ਪਿੱਤ ਕਫ 3 ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘਟ ਗਿਆ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਕੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਸੀਂ 50 ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਮ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ 'ਚ ਕਲਚਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਤੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਲਦੀ ਵਾਤ ਤੇ ਕਫ ਸ਼ਾਮਕ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਤ ਵਰਧਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਫ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਫ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਨੀਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੱਕ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਲਦੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋੜਾ ਕਿਸੇ ਦੁਖਦੇ ਹੈ, ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਰਮ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਮਬਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਇੰਨੇ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬ੍ਰੇਨੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਰ ਵਿਦ ਟਾਈਮ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਦੀ ਦੀ ਜੋ ਰਿਸਰਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ, ਵੀ ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਵੀ ਗਰੋ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਲਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਪੀਓ, ਤੇ ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਸਿਹਤ ਲਈ? ਜੋ ਹਲਦੀ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਲਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਵੀ ਹੈ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪ ਹਲਦੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਹਲਦੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸਰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਓ। ਹਾਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇ 'ਚ ਪੱਥਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਪਿੱਤੇ 'ਚ ਪੱਥਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਅਵਾਇਡ, ਮਤਲਬ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਹਫਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਪੀ ਲੇ, 3 ਵਾਰੀ ਪੀ ਲੇ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਪੀਵੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਦਾਲਚੀਨੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦਾਲਚੀਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਸਾਲਾ ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਹੈ, ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ, ਬੋਲਦੇ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ। ਉਹ ਝੁਰੜੀਆਂ ਵੀ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਜਲਦੀ ਕਰਨਗੇ, ਬੁਢਾਪਾ ਜਲਦੀ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਗਰੋਥ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਦਾਲਚੀਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹਲਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਸਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੇ ਆਰ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰੱਖਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਾਲਚੀਨੀ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਦਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਦਰਕ ਤੇ ਲਸਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਨ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਦਰਕ ਲਸਣ? ਅਦਰਕ ਤੇ ਲਸਣ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੋਕਾ ਸਮਝ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਘਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਮਝਿਆ ਜੇ, ਸਰਦੀ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪਰ ਸਰਦੀ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ, ਪਰਹੇਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਦੀ ਲੱਗਣਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ ਤੇ ਲਸਣ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾ ਲਓ, 2-2 ਚਮਚੇ ਤੇ ਪੀ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਘਟ ਜੂਗੀ। ਅਦਰਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਦਰਕ ਦੀ ਚਾਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਹੀ ਠੀਕ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਕ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਰਲੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਖੋੜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਅਦਰਕ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਾਇਰਲ ਫੀਵਰ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਲੋਕਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਦਰਕ ਦਾ ਕਾੜਾ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਚੀਚੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲਦੀ ਲੈ ਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੰਢੀ ਵਾਲੀ ਹਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਓਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲਚੀਨੀ ਲੈ ਲਓ, ਓਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲੱਠੀ ਲੈ ਲਓ, ਅਦਰਕ ਲੈ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਵਿੱਚ 10 ਕੁ ਦਾਣੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਮੁਨੱਕੇ ਦੇ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਉਬਾਲ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਪੀ ਲਓ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਡਰਗ ਬਣ ਗਈ ਇੱਕ। ਸੋ ਘਰੇਲੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆ ਜੀ, ਮਰੀਜ਼ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ਼ ਰਹਿਣੀ ਜਾਂ ਗਲੇ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲੌਂਗ ਜਾਂ ਮੁਲੱਠੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸੂਦਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਦਰਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾੜੇ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਾੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾੜਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿੱਡੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚੀਚੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਹਲਦੀ, ਦਾਲਚੀਨੀ, ਅਦਰਕ, ਮੁਲੱਠੀ, 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਈਆ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਬਾਲ ਲਓ। ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 2-4 ਦਾਣੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਮੁਨੱਕੇ ਦੇ ਪਾ ਲਓ,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਬਲਦਾ ਪਾਣੀ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਟਰੈਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਗਲੇ ਦੀ ਦਰਦ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਟੌਨਸਲ ਹੈ, ਖੰਘ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਇੱਕ ਥਰਮੋ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼, ਉਹ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪੀੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੁੰਗੜ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਦਾ ਫਲੋ ਘਟ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ, ਤਾਂ ਚਮੜੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਕੋਸਾ ਪੀ ਲਓ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਪੀਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਮੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੰਗੜਨ ਕਰਕੇ ਚਮੜੀ ਠੰਡੀ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਘੱਟ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੋਰ ਘਟਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਗੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਚਮੜੀ ਹੋਰ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਘਟ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸਰੀਰ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਦੂਜਾ, ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ, ਹੌਟਨੈਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਚਾਹੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ 2 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਲੀਟਰ ਸਵਾ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਕੁੱਟ ਕਰਕੇ ਸਿਪ ਕਰਕੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਪਿਆਸ ਨਾ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਚਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਚਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਚਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਤਾਂ ਚਾਹ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਚਾਹ। ਇੰਨੀ ਚਾਹ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੇ ਚਾਹ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹ ਦੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂਗੀ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਚਾਹ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਉਨੀ ਕੁ ਰੱਖੋ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੌਫੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕੌਫੀ ਦੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕੋ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਬਾਹਰਲੀ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੱਥ 'ਚ ਠੰਡਾ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਬੜੇ ਠੰਡੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਉਹਦੀ ਚਮੜੀ ਠੰਡੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੰਗੜ ਗਈਆਂ, ਬਲੱਡ ਦਾ ਫਲੋ ਘਟ ਗਿਆ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੋਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਦਾ ਫਲੋ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ, ਖੂਨ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਭੀੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਸਪਲਾਈ ਘਟ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਫੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਕੈਫੀਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਲੱਡ ਦਾ ਫਲੋ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਮੜੀ ਨਿੱਘੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਿਮਟਿਡ ਕਰੋ, 2-3 ਵਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਉਨੀ ਪੀਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪੀਣੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਪੀਣੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੀਓ ਲੇਕਿਨ ਪੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਕਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਦ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਉਹ ਕੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰਕ ਵਰਜਿਸ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕੈਸਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਕੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਕੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਮਲ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਤਕਾਰਕ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਦਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਲੱਸੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੀਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਰਾਤਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਘਟ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਧੁੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਲਾਈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਉਹ ਲਾਈਟ ਰੱਖੋ ਜੀ।
ਨਾਸ਼ਤਾ ਲਾਈਟ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਲੰਚ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਜਲਦੀ ਪੈ ਗਈ, ਜਲਦੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਜਲਦੀ ਪੈ ਗਏ, ਸੌਂ ਗਏ, ਲਾਈਟ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਬਾਹਲਾ ਭਰ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਕਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਈਏ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਜੰਕ ਫੂਡ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਵੀਂ ਵੇਖੋ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਘਟ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੌਣ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਚਲੋ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵਾਈਫ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਛੀ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਕਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵੇਸਣ ਦੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੇਸਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਫਲੇਵਰ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਆਦਤ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਰੈਸਪੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਘਰੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਟੋਡਲਰ ਆ, ਛੋਟੇ ਆ, ਅਜੇ ਸਕੂਲ ਗੋਇੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਘਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀਆਂ, ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀ ਪਲੇਟਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਲਰਫੁਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਦੂਜਾ ਜਦੋਂ ਮਾਵਾਂ ਨਵੀਆਂ ਡਿਸ਼ਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਟਿਪਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪਾਨ ਕੈਸਾ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਦਰਸ਼ਕੋ, ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਹੰਡਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਰੁੱਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਆਊਗੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਕੀਟਾਣੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਤੱਤ ਜੀਵ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਸਰਕਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਵੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਧੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹਵਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਜਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੰਗੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਸੁਹੱਪਣ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਪੂਰਾ ਰੱਖੋ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਓ, ਕੋਸਾ ਕਰਕੇ ਪੀਓ, ਹੌਲੀ ਪੀਓ, ਸਿਪ ਕਰਕੇ ਪੀਓ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਲਾਈਟ ਖਾਓ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵਾਕ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਕ ਕਰੋ, ਕੋਈ 10-15 ਮਿੰਟ ਤੁਰੋ, 15 ਮਿੰਟ ਤੁਰੋ। ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਕੋਸਾ ਪੀਓ। ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੀਓ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਲਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਜੇ ਦਾਲ ਚੀਨੀ ਮਿਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਲਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਓ। ਸਰਦੀਆਂ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਰਹੋ। ਅਨਾਜ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅਨਾਜ ਬਾਜਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਿਲਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਧਾਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜਰਾ ਜਾਂ ਜੌਂ ਜਾਂ ਰਾਗੀ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮਲਟੀਪਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਘਟਣਗੇ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਧੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ, ਮੋਟਾਪਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੋੜਾਂ ਦਰਦ, ਕਈਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋਗੇ, ਠੀਕ ਰਹੋਗੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਠੁਕਰਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪਾਣ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।